వెల్కమ్ టు మార్నింగ్ బులెటిన్. ఇక వార్త వివరాలకు వెళ్తే 2 రోజుల సదస్సు అనంతరం అమరావతిలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ డిక్లరేషన్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సందర్భంగా డిక్లరేషన్ అమలుపై ఏడాది తర్వాత మళ్లీ సదస్సు నిర్వహించి సమీక్షిస్తామని తెలిపారు. ఈ డిక్లరేషన్ ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణకు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వినియోగం పెంపు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ డిక్లరేషన్ దేశంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రమోషన్లో కీలక పాత్ర ఈ ప్రకటనతో అమరావతి పర్యావరణ హితమైన నగరంగా ఎదగడానికి చర్చనీయాంశంగా మారింది. చంద్రబాబు నాయుడు అభిప్రాయాలు పర్యావరణ ప్రేమికులను ఆకర్షించాయి. Historical meeting. Recently, originally if you see, Hyderabad I started high-tech city focusing IT. Recently in Amravati, we started Quantum Valley focusing artificial intelligence. Now today, I am very happy. We are focusing Hydrogen Valley starting from here. One is Quantum Valley, quantum computing. Technology with deep tech, everything. How to protect environment. There you need green energy and also downstream industries, total ecosystem. You can imagine if you can protect nature and you can use technology in a big way, sky is the limit for development. Or otherwise we will have all problems. That is where two valleys are coming here. One is Quantum Valley for computing and also technology. One is Green Hydrogen Valley from here to protect nature for sustainability. That is very, very important. Here I am asking SRM. They have done good work. This is only the beginning. I am requesting SRM to take lead to bring industry, green hydrogen players who are all in the field and also research organizations and all users. How to take to logical conclusion. Today, it is a matter of cost. If we scale up, and at the same time, if we can go for innovations, we are all here. Our youngsters are also here. Continuously, you will think you will get so many solutions. How to get best solution for reducing the cost, thereby affordability. That is only a game changer. For this, hydrogen storage, transportation, and so many things, we can work it out. There I am saying today, after today, tomorrow, all discussions will conclude. We will declare Amaravati Green Hydrogen Declaration 2025. Same day next year we will meet again to review what we have done, what is the progress. Bring knowledge available globally, bring all experts and players available globally, and also we will improve further with value addition. If you can provide all solutions, I am here to give proof of concept. Some chief ministers may not understand, but our prime minister is very clear. He had a clarity in technology and also vision. That is where I am saying always, right time, right place, right person. That is Narendra Modi ji as on today. Today, I really appreciate నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పర్యటనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జటప్రోలులో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన స్థానిక ప్రజలు, విద్యార్థులు ఘనంగా ఆత్మీయంగా స్వాగతించారు. ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ విద్యార్థులకు ఉన్నతమైన విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా నిర్మించబడుతుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యారంగంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కీలకమైన మార్పులు అని చెప్పారు. ఈ పర్యటన జిల్లాలో ప్రజల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న సీఎంగా రేవంత్ రెడ్డి పేరు తెచ్చుకున్నారు. మన రేవంతన్న యుద్ధం జయ్యాసిద్ధమాయన్నో దాడులెన్ని జరిగిన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు యంగ్ ఇండియా పాఠశాల అనే సంబంధం లేకుండా అందరూ ఒకే చెట్టు కింద ఒకే నీడలో ఆ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుడుతున్న సందర్భం ఇది. కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో 200 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశారు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. మరి
నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలోని ఈ జట్ప్రోల్ విలేజ్ పెంటవెల్లి మండలం దగ్గర 508లో సర్వేలో ఉన్నటువంటి కోర్టులు, క్రికెట్, సాఫ్ట్ స్కేప్ గార్డెన్ డెవలప్మెంట్, అలాగే రోడ్లు, జాగింగ్ ట్రాక్, ఇంకా శుద్ధి చేసిన నీటిని ఫ్లషింగ్ చేసేది, ల్యాండ్స్కేప్ కోసం ఉపయోగించేది 1 కాదు 2 కాదు ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యేస్, ఎమ్మెల్సీస్ పెద్దలందరూ పాల్గొంటున్న, అదిగో గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి. అది మనబడి మన పిల్లల కోసం తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ప్రారంభిస్తున్న ఒక అద్భుతమైన విద్యా కల్పవృక్షమే యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ అని తెలియచేస్తూ మరి కొద్దిసేపట్లోనే వేదికపైకి వేయించేస్తారు. కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు, గౌరవ మంత్రివర్యులు, ఈనాటి సభాధ్యక్షులు విడుదల రజని మాజీ మంత్రి మరియు చిలుకలూరుపేట వైఎస్ఆర్సీపీ ఇన్ఛార్జ్ చంద్రబాబు మేనిఫెస్టోను రీకాల్ చేస్తూ కఠిన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బాబు షూరిటీ మోసంతో ప్రజలను మోసం చేశారని ఆరోపించారు. నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని అన్నారు. మరోవైపు జగనన్న క్యాలెండర్ ప్రకారం నవరత్నాల పథకాలు తొలి ఏడాదిలోనే 99% అమలు చేయబడ్డాయని పేర్కొన్నారు. రేపు రాబోయే జగనన్న ప్రభుత్వం కార్యకర్తల ప్రభుత్వం, కష్టపడిన నాయకుల ప్రభుత్వం అవుతుందని రజనీ గారు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు వైఎస్ఆర్సీపీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. సూపర్ 6 అని అనేక మాటలు మొన్న ఎన్నికల ముందు చెప్పి ప్రజల్ని మోసం చేసి ఆశ చూపించి ఓట్లు వేయించుకొని మరి సంవత్సరం అయింది. ముచ్చటగా సూపర్ 6 అని చెప్పారు. నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామన్నారు, అది లేదు. ఆడబిడ్డనిదన్నారు, అది లేదు. ఫ్రీ బస్ అన్నారు, అది లేదు. రైతన్నులకు ఆర్థిక సాయం అన్నారు, అది లేదు. స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లవాడందరికీ, ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా తల్లికి వందనమని ఇస్తామన్నారు, అది లేదు. సంవత్సరానికి 3 ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు అన్నారు, అవి లేవు. ఇంకా ఏమన్నంటే సూపర్ 6 అయిపోయింది, దానికి దీనికి లింక్ చేశామని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాటల్లో వాళ్ళ రెడ్ బుక్ చేతలు ఎలా ఉన్నాయో అలాగే మాటలు ఇంకా మాట్లాడితే నాలుక అది ఇదని చెప్పేదో మాట్లాడడం మీరందరూ విన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ సంవత్సరంగా మరి ఏ విధంగా ప్రజల్ని మోసం చేశారు అనేటువంటి విషయాల్ని ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ప్రజల్లోకి, గ్రామ స్థాయిలోకి చేరవేసేటువంటి ఒక కార్యక్రమమే ఈ బాబు షూరిటీ మోసం గ్యారంటీ అనేటువంటి కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం అని తెలియజేస్తున్నాను. మన జగనన్న ఏదైతే నవరత్నాలని మన మేనిఫెస్టో ఇచ్చామో, మనం ఏదైతే చెప్పామో వచ్చిన సంవత్సరంలోనే డేట్లతో సహా చెప్పి ఒక క్యాలెండర్లో పండగలు ఏ విధంగా రాసి ఉంటాయో ఆ మాదిరిగానే ఒక షెడ్యూల్ ఇచ్చి ఏ పథకం ఎప్పుడు ఇస్తున్నారో చెప్పి, ఎప్పుడు అకౌంట్లోకి డబ్బులు వేస్తున్నారో చెప్పి అన్నీ అమలు చేసి ఒక సంవత్సర కాలంలోనే 99% మేనిఫెస్టో అమలు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం జగనన్న ప్రభుత్వం అని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క నాయకుడు, ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కాలర్ ఎగరేసుకొని చెప్పగలిగాడు. ఈరోజు మనం అడుగుతా ఉన్నాం ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, మీరు చెప్పిన సూపర్ 6ఏ, మీరు ఇచ్చిన మాటలే, మీరు చెప్పిన హామీ మీదే సంవత్సర కాలమైంది, ప్రజలకు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళని ఎందుకు వాళ్ళ తలరాతలకు వదిలేశారు, వాళ్ళని ఎందుకు వాళ్ళకన్నీ దాన్ని ఫాలో అప్ చేసి కాస్త మళ్ళీ రివైజ్ ఎస్టిమేట్ కూడా వేయించి వాళ్ళు ఎంబడిపడి ఎన్నిసార్లు తిరిగామో, ఎన్ని రివ్యూలు పెట్టామో, ఎన్నిసార్లు పనులు పరిశీలించడానికి వెళ్ళాము, ఇవన్నీ చేసి వెంటబడి రాత్రింబగలు ఆ కాంట్రాక్టర్లు ఎంబడి పడి పని చేయిస్తే రెడీ అయిందయ్యా మా చిలుకలూరుపేట బైపాసు. మా దురదృష్టం బైపాస్ రోడ్ అంతా ఏర్పాటైంది. శ్రీ మెట్టు సాయి కుమార్ తన వ్యాఖ్యలతో తన్నీరు హరీష్ రావుపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి సాయి ఎప్పటికీ హరీష్ రావుకి అందదని అన్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు గౌరవ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశంసిస్తూ హరీష్ రావుకు సవాలు విసిరేలా ఉన్నాయి. సాయి కుమార్ రాజకీయ వర్గాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. హరీష్ రావుకు కన్నీరు అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్రంగా స్పందించాయి. రేవంత్ స్థాయి ఎదగడం గురించి సాయి కుమార్ అభిప్రాయాలు ప్రాధాన్యంగా నిలిచాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. కేసీఆర్ని కదా గద్దదించి రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎం పీఠం ఎక్కింది. సమానం ఎక్కడ? అంతకు మించి అంటున్నాము. సమానం కన్నా అంతకు మించి. ఇలాంటి కూడా నిజాలు తెలియకపోతే ఎట్లా హరీష్ రావు గారు? డ్రగ్స్ నాటకాలు బంద్ చేయి అంటే డ్రగ్స్ని
చట్టబద్ధం చేయమంటారా హరీష్ రావు గారు? అన్న డ్రగ్స్ అంతా తీసుకోమంటారా హరీష్ రావు గారు? ఆంధ్రప్రభ పేపర్లో కేసీఆర్ తో ఏనాటికి సమానం కాలేవు అంటున్నాడు. హరీష్ రావు గారు మీరు మర్చిపోతున్నారు. కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన గద్దరించే యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని మీరు మర్చిపోతున్నారా? భవిష్యత్తులో తన్నీరు హరీష్ రావు గారికి కన్నీరే. మీరు ఎంత మొచ్చుకున్నా, ఎంత గగ్గోలు చేసినా, ఎన్ని పుకార్లు పుట్టించినా, ఎన్ని చిల్లర పలుకులు పలికినా మీ మామ కేసీఆర్ గారు నిన్ను ఏమాత్రం పట్టించుకోడు. ఆ భజన బృందంలో నిన్ను బహిష్కరించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ భజన బృందం నుంచి తన్నీరు హరీష్ రావు గారిని. ఏపీలో జరిగిన లిక్కర్ స్కామ్ అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరింది. సోమిరెడ్డి, చంద్రమోహన్ రెడ్డి, మోదీ టెర్రరిస్టులపై తీసుకున్న చర్యలను గుర్తు చేస్తూ ఆర్థిక ఉగ్రవాదులపై కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారని తెలిపారు. ఈడీ ఏపీలో జరిగిన భారీ లిక్కర్ స్కామ్పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. 3,200 కోట్ల మద్యం స్కామ్ మాత్రమే కాదు, 30,000 మంది ప్రాణాలు బలిగొన్న ఈ ఘటనపై విచారణ జరగాలని అన్నారు. వైసీపీ నేతల కరప్షన్ దేశ సరిహద్దులు దాటినట్టు ఆయన ఆరోపించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో సంచలనంగా మారాయి. ఈ 11 ఏళ్ల పాలనలో ఆయనకి చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఈవెన్ పహల్గామ్ మీద ఉగ్రవాదులు దాడులు చేయించి ఆ టెర్రరిస్టులు అంతు చూశాడు. ఇక్కడ నేనేమంటానంటే అదేవిధంగా ఎకనామిక్ టెర్రరిస్టుల సంగతి కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసు 150 కోట్లు. ఇప్పుడు కాళేశ్వరం మీద కూడా ఈడీ విచారణ మొదలుపెట్టింది. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసు మీద ఈడీ విచారణ మొదలుపెట్టింది. ఇక్కడ 1,000 కోట్లు ఇంటర్నేషనల్ స్కామ్, దుబాయ్ నుంచి మనీ రూటింగ్, ఇవన్నీ. దీంట్లో ఐఏఎస్లు అరెస్ట్ అయినారు, ఐఏఎస్లు జైల్లో ఉన్నారు. ఒక కీలక వ్యక్తి అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు రాష్ట్రంలో. ఆయన ప్రమేయంతో 3,200 కోట్లు ఇప్పటికి లెక్క తేలింది. ఇటువంటి కేసులో ఈడీ విచారణ చేపట్టాలా? నేను ఒక మాట చూసా మీడియాలో. ఒక వ్యక్తి ఆయన సోషల్ మీడియాలో నేను 50 కోట్లు పెట్టి ఒక కుక్క కొన్నాను అని చెప్పాడు. కుక్క పిల్ల. వెంటనే ఈడీ రైడ్ చేసింది. తర్వాత నేను సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ మెసేజ్ పెట్టానని చెప్తే వెనక్కి వచ్చింది. 5 కోట్లు 10 కోట్లు కూడా ఈడీ రైడ్ చేసేసి సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. నేనేమంటానంటే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గుంపు మేస్త్రిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పంది బురదలోనే పోర్లాడుతుంది అన్నట్లు వారి నోట్లో నుండి కంపు మాత్రమే వస్తుందన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్, ఫార్ములా ఈ డ్రగ్స్ కేసు వంటి వివిధ వివాదాలు మరోసారి కాళేశ్వరం కేసీఆర్ అంటూ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేయడం తప్ప 20 నెలల్లో కృష్ణ ముఖ్యమంత్రి చేసిందేమీ లేదని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విమర్శలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలు విభిన్నంగా స్పందించాయి. విమర్శల వర్షం కురుస్తుంది. పెద్దలు చెప్తారు, నక్క పీనుగునే పిక్కు తింటది, పంది బురదలోనే పొరలాడుతుంది, పెండ పురుగు గుడ్ల చావిట్లోనే తిరుగుతుంది. అట్లాగే గుంపు మేస్త్రి నోట్లోంచి కంపు తప్ప ఏమి రాదు, నికృష్టపు మాటలు తప్ప ఏది రాదని మళ్ళొక్కసారి తేలిపోయింది. ఒకరోజు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటాడు, మరొక రోజు ఫార్ములా ఈ అంటాడు, ఇంకో రోజు డ్రగ్స్ అంటాడు, కాదంటే కాళేశ్వరం, లేదంటే కేసీఆర్. 20 నెలల్లో ఈ నికృష్టుడి బతుకు, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నికృష్టుడి బతుకు కేసీఆర్ జపం చేయడం, డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ తప్ప, హెడ్ లైన్ మేనేజ్మెంట్, డెడ్ లైన్ మేనేజ్మెంట్ తప్ప చేసిందేంది? ఇప్పటి వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఏ వర్గానికి నువ్వు చేసిందేంది నేను అడుగుతా ఉన్నా. అందుకే పెద్దలు చెప్తారు, పంది ఎంత బలిసినా నంది కాదు. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, ఇంకో 3 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు, మురిపంగా డబ్బుల మూటలు దోచుకుంటూ ఉండొచ్చు, కానీ ఎన్నటికీ నీ బతుకు ఒక పెండ పురుగులోని పురుగు బతికే తప్ప నీది ఎన్నటికైనా కూడా కేసీఆర్ స్థాయి గాని, ఆ ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఉండే ఒక గౌరవాన్ని గాని. గతంలో మహామహులు ఆ పదవిని అధిష్ఠించారు. ఓ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు, ఓ ఎన్టీ రామారావు గారు, ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ఓ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఓ కేసీఆర్ గారు. వాళ్ళు ఆ పదవికి ఎక్కిన తర్వాత ఎంత హుందాగా వ్యవహారం చేశారు. ఒక రోషయ్య గారు ఎంత హుందాగా వ్యవహరించారు. మీరెంత నికృష్టంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇది రాష్ట్రమే కాదు, దేశం మొత్తం గమనిస్తా ఉంది. 2 ఏళ్లైంది మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి. మీ వల్ల వీసమెత్తు లాభం పొందిన ఒక మనిషి గాని, ఒక వర్గం గాని చూపెడతావా? ఒకటి మాత్రం ఒప్పుకోవాలి, రేవంత్ రెడ్డి గారి వల్ల బాగా లాభపడింది ఎవరయ్యా అంటే చిల్లర గాసిప్ వెబ్సైట్లు, యూట్యూబ్ ఛానళ్లు. వాటి
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన వరంగల్ రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ పనులు 60 నుంచి 70% పూర్తయ్యాయి. రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ రేపు ఈ యూనిట్ పనుల పురోగతిని సమీక్షించనున్నారు. 521 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయింపులతో ఈ ప్రాజెక్టు ముందుకెళ్తుంది. మరిన్ని నిధులు రాబోయే అవకాశం ఉంది. రైల్ ఇంజిన్లు, కోచ్లు, వ్యాగన్లు ఇక్కడ ఉత్పత్తి కానున్నాయి. గతంలో కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు రైల్ వ్యాగన్ పరిశ్రమపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు గిత్తలు పలికేలా కిషన్ రెడ్డి ఈ పరిశ్రమ విజయాన్ని రుజువు చేస్తుంది. ఈ యూనిట్ రాష్ట్రంలో కీలకంగా మారింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఉత్తరాలు రాశాను. ఇప్పుడు కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాను. భూసేకరణ పనులు వరంగల్లో వేగవంతంగా ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్కి సంబంధించి పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ సంబంధించి కూడా పూర్తిగా ముందుకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే 50% వరంగల్ రింగ్ రోడ్డు కూడా నేషనల్ హైవేతో అనుసంధానం చేసి వరంగల్ 50% రింగ్ రోడ్డు 100% గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అక్కడ పూర్తి చేసింది. వరంగల్ రింగ్ రోడ్డు, మిగతా రింగ్ రోడ్డు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేసుకోవాలి, మన ఓఆర్ఆర్ లాగా. రేపు 1 o'clock 12:30 1 o'clock ప్రాంతంలో ఆ యొక్క రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ పరిశీలించడం కోసం మంత్రి గారు వస్తారు. వచ్చే సంవత్సరం ఇక్కడ ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలనేదే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ఇలాంటి పరిశ్రమలు పూర్తి కావాలంటే సుదీర్ఘకాలం కొనసాగిన పార్టీకి రాజీనామా చేయడం పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజుకు బాధాకరంగా మారింది. భావోద్వేగానికి గురై కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. పసుపు రంగు పవిత్రతకు ప్రతిరూపమని పేర్కొంటూ ఆ పవిత్రతను కాపాడేలా పనిచేసేందుకు కట్టుబడి ఉన్నానని అన్నారు. రాజీనామా విషయంలో ఇప్పటికే పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుతో ఫోన్లో చర్చించి ఆమోదం పొందారని తెలిపారు. అంతకుముందు కుటుంబం సమేతంగా సింహాచలం అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకొని ఆలయ ప్రాంగణంలో రాజీనామా పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. ఈ సంఘటన రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. చిన్నప్పుడు మా తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు మొదట తీసుకొచ్చారో తెలియదు, కానీ మా తల తీస్తారు, చిన్నపిల్లలది గుండు చేస్తారు. మాకు ఇక్కడే అయింది. మా పిల్లల్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చేస్తాం. అలాగా చేస్తూనే వచ్చాం. అయితే మన రాజ్యాంగం ఆఫీసెస్ వచ్చేటప్పుడు ప్రజలు మమ్మల్ని 78 తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ? సో మీరు అందరూ ఆ రోజు పుట్టిన వాళ్ళే. సో అప్పుడు వచ్చి స్వామివారి దర్శనం చేసి అసెంబ్లీకి వెళ్ళాం. యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో ఎన్ని ఒత్తిళ్లు ఉన్నా ఆ స్వామివారు మాకు బలం ఇచ్చారు నిలబడడానికి. మాకు ఒక మంచి పేరు ప్రసాదించారని మేము ఊహిస్తున్నాం. తద్వారా ఇప్పుడు యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ నుంచి విరమించుతున్నాం. కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ రోల్ ఉంటుంది, ఆ రోల్ ఇంకా చేస్తున్నాము. ఆ రోల్ చేసే ముందన ఇక్కడ మళ్ళీ స్వామివారు దర్శనం చేసి, మా కుటుంబానికి ఇక్కడి నుంచి ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు, దశాబ్దాలు ఒక రిలేషన్షిప్ మనం అందరు భక్తులుగా స్వామివారికి సేవ చేయగలిగాము. రాహుల్ గాంధీ గురించి మాట్లాడే అర్హత కేసీఆర్, కేటీఆర్ కు లేదంటూ కాంగ్రెస్ నాయకులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. రాహుల్ గాంధీపై వారు చేసిన విమర్శలను కాంగ్రెస్ ఖండిస్తూ అర్హత లేకుండా మాట్లాడుతున్నారంటూ విమర్శిస్తున్నారు. ఈ వివాదం రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. రాహుల్ గాంధీ విపక్షాలను ఏకం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా తెలంగాణలో ఈ వివాదం కొత్త మలుపు తిరిగింది. కాంగ్రెస్ నాయకులు కేసీఆర్, కేటీఆర్ పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తుండగా ప్రజల్లో ఈ సంఘటనపై ఆసక్తి నెలకొంది.
మాట్లాడకూడదని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మా రాహుల్ గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడే అర్హత నీకు కాదు, నీ అబ్బకు కూడా లేదు, ఈ దేశంలో ఎవరికి లేదు. ఇయలో నీతి నిజాయితీకి మారు పేరే మా సోనియా గాంధీ కుటుంబం. ఇయలో మరి కేటీఆర్ మాట్లాడే ముందు నీకెప్పుడు మూటలు గుర్తొస్తాయి అంటే 10 ఏళ్ళ నుంచి ఆ మూటలే కదా మీరు బయట దేశాలకు తరలించింది, అది గుర్తుకొస్తుంది మీకు ఎప్పుడు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోషిన డబ్బంతా ఇతర దేశాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పంపించారు కదా, అదే మీకు గుర్తుకొస్తుంది. మా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద అబండాలు వేసుకుంటూ మాట్లాడడం మానుకోమని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇయర్లో మా సోనియా గాంధీ గారికి కానీ మా రాహుల్ గాంధీ గారికి కూడా కానీ ఢిల్లీలో ఇల్లు లేదు ఇప్పటికీ. ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి కుటుంబం ఈ దేశం కోసం డబ్బులన్నీ ఖర్చు పెట్టి సొంత ఆస్తులు కూడా, నెహ్రూ కుటుంబం సొంత ఆస్తులు కూడా పోగొట్టుకున్నది ఈ దేశం కోసం, ఈ దేశ ప్రజల కోసం. ఈ దేశానికి స్వతంత్రం రావాలనే లక్ష్యంతో మరి మొత్తము ఆ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులన్నీ వాళ్ళు సంపాదించిన డబ్బంతా, నెహ్రూ కుటుంబం సంపాదించిన డబ్బంతా ఈ దేశం కోసం, ఈ దేశ ప్రజల కోసం పెట్టిన విషయం గుర్తు చేస్తున్నాను. హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి శాంతినగర్లో నివసించే ఐటీ ఉద్యోగి నిఖిత తాను కాన్పు కోసం పుట్టింటికి వెళ్ళినప్పుడు భర్త శ్రవణ్ ఇంటిని అమ్మేశాడు. నిఖిత ప్రతి నెల ఈఎంఐ చెల్లిస్తూనే ఉన్నా తిరిగి వచ్చేసరికి తన ఇంట్లో అపరిచితులు కనిపించడాన్ని చూసి ఆమె కంగు తింటుంది. ఈ పరిస్థితిని తట్టుకోలేక నిఖిత తన బంధువులతో కలిసి ఇంటి ముందు బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేసింది. ఈ సంఘటనతో న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేస్తుంది. సహజీవనం నెరపాల్సిన సమయంలో ఇల్లు అమ్మడంతో నిఖితకు తీవ్ర నిరాశ కలిగింది. ఈ సంఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మేము ఏప్రిల్ 2022లో ఇల్లు తీసుకున్నామండి. ఆ ఇల్లు పేమెంట్ మా అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులతోనే ఇల్లు తీసుకున్నామండి. మిగిలింది లోన్ పెట్టాము. లోన్కి కూడా ఇద్దరం కలిసి పెట్టామండి. లోన్ ఈఎంఐ కూడా నేను మా ఆయనకు సహకరించేది. ఇప్పుడు సడన్గా నాకు 2024లో నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యానండి. ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు నేను కాన్పుకని మా ఇంటికి వెళ్ళాను. నన్ను ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పటి నుంచి అంతకుముందు నుంచి కూడా వరకట్నం కోసం అని మా అత్త, మా ఆయన, మా ఆడపడుచు వాళ్ళు వేధించేది నన్ను. కానీ అడ్జస్ట్ అవ్వకుంటూ పెద్దవాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేస్తూ మాట్లాడుతూ సర్ది చెప్పి పంపించారండి. ఇంకా నేను ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పటి నుంచి నాకు ఇంకా టార్చర్ పెరిగిందండి. నేను ప్రెగ్నెంట్ అయితే నన్ను కొట్టి నిందించాడండి. ఇది హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి అప్పుడు డెలివరీ అప్పుడు వచ్చాడండి. వచ్చి మళ్ళీ తర్వాతకి గొడవ పెట్టుకొని 9 నెలల వరకు పాపను చూడడానికి రాలేదండి. అప్పుడు మళ్ళీ పెద్ద మనుషులు మాట్లాడి పంపిస్తే అప్పుడు తీసుకెళ్తానండి. అప్పుడు కూడా తీసుకెళ్లకుండా మా సొంత ఊరికి తీసుకెళ్ళి, హైదరాబాద్కి తీసుకురాకుండా సొంత ఊరికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ గొడవ చేసి నన్ను కొట్టితే మా వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్లారండి. ఇంకా ఆయన రావట్లేదు అనేసి నేను నా ఇంటికి వచ్చానండి. నేను వచ్చేసరికి ఇక్కడ వాళ్ళు ఇల్లు అమ్మాయి మేము వేరే వాళ్ళు కొనుక్కున్నామని చెప్తున్నారండి. ఆ ఇల్లు కొన్న డబ్బులు మా పేరెంట్స్ ఇచ్చారండి. మిగిలింది లోను నేను ఆయనకు సహకరిస్తూ కట్టానండి. నేనే కట్టేదాన్ని. విశాఖపట్నంలోని జీవీఎంసీ వద్ద ఆర్పీలు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. అన్యాయంగా తొలగించిన ఆర్పీలను విధుల్లోకి చేర్చుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కార్పొరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్పై ఆర్పీలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. తనకు నచ్చిన ఆర్పీలను ఉంచి ఇతరులను కక్షపూరిత రాజకీయాలతో తొలగించాలని వాపోతున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి కార్పొరేటర్ వేధింపుల నుండి కాపాడాలని 22వ వార్డు ఆర్పీలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. జీవీఎంసీ వద్ద నిరసన అనంతరం జీవీఎంసీ కమిషనర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఆర్పీల ఆందోళన స్థానికంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. సభ్యుల ప్రెసిడెంట్లు గ్రూపులు 30 గ్రూపులు ఉన్నాయండి. ఆ 30 గ్రూపులు ప్రెసిడెంట్లు మాత్రం తీసుకొని వచ్చాము.
కమిషనర్ గారిని కలవడానికి. ఆయన ఈరోజు ఊర్లో లేరు. ఒక ర్యాలీగా కళాభారతి నుంచి ర్యాలీగా అనేది జీవీఎంసీకి రావడం జరిగింది. సార్ లేరు. ఆయన వచ్చాక మళ్ళీ వచ్చి వినతి పత్రం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. న్యాయపరమైన డిమాండ్లే మేము అడుగుతున్నాము. జీవో నిజంగా పాస్ అయి ఉంటే అది మా ఇద్దరికే పాస్ అవ్వదు కదా, మొత్తం అందరికీ వార్డులో ఉన్న అందరికీ కూడా ఆ రూల్ అనేది వర్తిస్తుంది. కానీ మా ఇద్దరికే ఇది చేసి 4 నెలల నుంచి మా మీద ప్రెజర్ అనేది చాలా బాగా ఇది చేస్తున్నారు. నైట్ 9కి ఆ టైంలో ఇంటికి జీవీఎంసీ వాళ్ళు రావడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఆ టైం కుటుంబాలతో ఉంటాము, ఫ్యామిలీలతో ఉంటాము. ఆ టైంలో వచ్చి మాకు నోటీసులు ఇంటికి వచ్చి అతికించడానికి మేము ఏ తప్పు చేశాము అనేది మాకు న్యాయం చెయ్యాలి. 4 ఇయర్స్ నుంచి అనేది నాకు మూర్తి యాదవ్ గారు శాలరీ అనేది ఆపడం చేశారు. కానీ జీవీఎంసీ వారు వర్క్ అయితే మాత్రం చేయించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడేమో ఇంకా 4 మంత్స్ అయ్యింది. ఏ రోజు ఇప్పటికి 7 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. మా హస్బెండ్ రిటైర్డ్ ఆర్మీ వాళ్ళకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఇదే అని బయటకు వస్తే అంటే ఏదో యుద్ధం చేసినప్పుడు దండలేయడం, క్లాప్స్ కొట్టడం కాదండి. మేము ఇలా రోడ్ల మీదకి వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి? నిజంగా మా వైపు న్యాయం ఉంది అనుకుంటే న్యాయం చేయండి, లేదు న్యాయం లేదు అనుకుంటే మాతో పాటు మిగతా ఆర్పీలందరికీ కూడా డిమాండ్ సేమ్ మాలాగే 5గురిని కూడా తొలగించాలని మా డిమాండ్ అండి మా వార్డు నుంచి. థ్యాంక్ యూ అండి. నేను 22వ వార్డు మా వార్డు. ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు. శుక్రవారం భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడుతూ అమ్మవారిని పండితులు రంగురంగుల గాజులతో విశేషంగా అలంకరించారు. భక్తులు కుంకుమార్చన, అభిషేకాలు నిర్వహించి అమ్మవారికి నైవేద్యం సమర్పించారు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భం భక్తులను ఆనందంలో ముంచెత్తుతుండగా ఆలయం పండుగ వాతావరణంలో నిండింది. ఆలయ పరిసరాలు భక్తుల సందడి ఆషాఢ మాసం ఉత్సాహంతో కోలాహలంగా మారాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో గురువారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షాలు మోయినాబాద్, చేవెళ్ల, షాబాద్ ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యి పలు ప్రాంతాల్లో వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. బాకారం నుంచి నాగిరెడ్డిగూడ గ్రామానికి వెళ్లే మార్గంలో చెరువుల్లో వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలకు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పరిస్థితి చక్కదిద్దేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. వరద ప్రభావంతో ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిపోవాల్సి రావడంతో ఆందోళన నెలకొంది. ఇవండి ఈనాటి విశేషాలు. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.